حضور کے چہرے میں کیا دیکھا، حضور کے چہرے کو کس نظر سے دیکھا، حضور کے چہرے کو کس نظریہ سے دیکھا، حضور کے چہرے کو کس فکر سے دیکھا، حضور کی آنکھوں میں کیا دیکھا، حضور کی پیشانی میں کیا دیکھا، حضور کے گال میں کیا دیکھا، حضور کے لمحۂ اختص میں کیا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن حجر حیثمی شافعی قدری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عامر یمنی دیکھ کر حضور کو اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ لگتا تھا کہ عامر یمنی کی روح ابھی نکل جائے گی اور عامر یمنی ابھی مر جائے گا۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ اللہ اکبر۔ روتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آنکھوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، لمحۂ مبارک کو دیکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، حضور کے سراپا کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ نے کہا عامر یمنی بس 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 بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکل جاؤ، کہیں عبد المطلب نہ آ جائے، کہیں بیٹے کا دادا نہ آ جائے۔ عامر یمنی نکل جاؤ، دیکھ چکے ہو۔ عامر یمنی نکل رہے تھے اور حال یہ تھا کہ عامر یمنی جو نکل رہے تھے نا، ہاتھ دیکھو، ہاتھ یوں اپنا سینہ مسل رہے تھے، اپنا یوں سینہ مسل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ گویا لگ رہا تھا کہ عامر یمنی کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑک گئی ہو، عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑک گئی ہو۔ ارے بولو نا، دیکھو کون آئے ہیں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ آہستہ باطلے نہ خواستہ نکل رہے ہیں۔ ابھی گھر سے باہر نکلے تھے کہ عامر یمنی چیخ کر رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، ایک بار اور محمد عربی کو دکھا دو، ایک بار اور محمد عربی کو دکھا دو، ایک بار اور محمد عربی کو دکھا دو۔ گھر والے لے کے ان کو دوبارہ پلٹے۔ سیدہ پاک بی بی سے اجازت لے کے حضور کی قیامگاہ میں عامر یمنی پہنچے، اور جب پہنچے اور دوبارہ نظر پڑی تو عامر یمنی گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے، حضور کے چھوٹے چھوٹے قدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ اور عامر یمنی نے حضور کے قدم کو جیسے ہی چوما، سر پہ رکھا، وہی عامر یمنی کی روح کب سے ان شریف سے پرواز کر جاتی ہے، وہی عامر یمنی کا حضور کے قدموں میں جان نکل جاتی ہے۔ مولانا لکھنؤ والوں، یاد کرو یہ نام عامر یمنی۔ عامر یمنی، ہر آدمی بولے گا اور زور سے بولے گا، عامر یمنی، آواز نہیں آئی ساتھ عامر یمنی۔ سنے آپ ان لوگ کی بھی آواز سن لی؟ نہیں سنے؟ پھر ایک بار بولو آپ لوگ، عامر یمنی۔ اب تو میں بھی سن لیا۔ عامر یمنی، یہی وہ پہلا عاشق ہے جس نے سب سے پہلے حضور کے حسن کو دیکھ کر حضور کے قدموں میں اپنی جان دی ہے۔ اب بول دو ایک مرتبہ، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ پاؤں چڑھتے تھے، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے آئے ہیں آمنہ کے۔ یہ پہلے عاشق جس نے حضور کا چہرہ دیکھ کر، سنو، یہی علامہ ابن حجر حیثمی شافعی شاذلی فرماتے ہیں کہ جس دن حضور کا نور یعنی نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم پاک میں گیا، حضرت آمنہ کے شکم پاک میں گیا، اس دن 100 عورتیں اس غم میں مر گئی، 100 عورتیں اس بات کے لیے ہاتھ ٹیک کر گئی کہ نور محمدی میرے پیٹ میں کیوں نہیں آیا۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ سنو، مچل جاؤ گے دیوانوں، ارے بریلی کے قریب رہنے والوں سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا 300 عورتیں نور محمدی کے لیے مر گئی؟ تو حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس روایت
की सेहत का पता नहीं, मगर ऐसी चंद औरतें थी जो इस तमन्ना में मर गई, जो इस तमन्ना में मर गई कि काश के नूरे मोहम्मदी मुझको मिल जाता, नूरे मोहम्मदी मुझको मिल जाता। कई औरतें ऐसी हैं जो मर गई कि नूरे मोहम्मदी मुझको मिल जाता। तो बोलो ना कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। लो भाई 7 दिन हुजूर को पैदा हुए हो गए। मैं 7 दिन छोड़ रहा हूँ, उसने इन लोगों के चक्कर में बयान नहीं किया। ये लोग बोलेंगे हजरत हमको टाइम नहीं दी, इसलिए 7 दिन छोड़ दिया हूँ। 7 दिन बयान करूँ तो 3 दिन तक अभी बयान करता रहूंगा। 3 दिन तक सिर्फ 7 दिन का मामला, क्या दिन का मामला? 7 दिन। और हाफिज आजम साहब ने हुक्म दिया कि 63 साल बयान कीजिएगा। ये अगर 1 साल तक लगातार रोजाना मेरी यहाँ तकलीफ कराए तब भी 1 साल बयान नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? नहीं होगा हाफिज साहब। क्यों? कि जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, धन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हसम तमामे उमम गुलामे करम वजूदो आदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। और सलामो चले के बाग फले फूलों की लेके दिनों वाले लेबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अरे हाँ वही कहो कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। 7 दिन हो गए, 7 दिन। कई दिन? 7 दिन। बोलो ना 7 दिन। 7 दिन हो गए। मालूम है अल्लाह ने दाई हलीमा को भेजा, जाओ लेके आओ, रोजी रोटी का कोई तुम्हारा इंतजाम हो जाए। बेचारी चली थी तो 10 सहेलियां थी। कितनी? 10। कहां से चली थी? नहीं मालूम, मदीना से। आलिम से दोस्ती करो। हर आदमी का एक फैमिली आलिम होना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना। अभी मैंने देखा हाफिज साहब अपने साथ को इंजेक्शन लगा रहे थे, मैंने सोचा कि हॉस्पिटल ले जाए। अभी मैं चाह ही पी रहा था कि वही डॉक्टर आया, इंजेक्शन निकाला, दिया और चला भी दिया। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी पहुंच है, बहुत अच्छी इज्जत है। आप लोग बाहर के लोगों को ऐसा होना भी चाहिए। तो ये फैमिली डॉक्टर, जान बचाने के लिए फैमिली डॉक्टर। फौरन कुछ हुआ, हादसा, बुखार, ये वो, नजला, जुकाम, हाथ कट गया, पैर कट गया, फौरन फैमिली डॉक्टर आएगा और शुरुआती इलाज करा देगा। और खतरनाक हो जाएगा तो फिर आपको ट्रांसफर करेगा, लखनऊ जाओ, कानपुर जाओ, बरेली जाओ, दिल्ली जाओ, करीब सब आप यहाँ से। इसी तरह फैमिली डॉक्टर की तरह एक हर आदमी का एक फैमिली आलिम होना चाहिए। बेशक। बोलो ना, जब फैमिली आलिम रहेगा ना तब आपको पता रहेगा बेटा कि माँ से कैसे रहना है, बीबी के साथ कैसे रहना है, भाभी के साथ कैसे रहना है, दुकान में कैसे रहना है, मकान में कैसे रहना है, हजरत के साथ कैसे रहना है, खतना में क्या करना है, चहारा में क्या करना है, 40वां में करना है। वरना वही जानवरगिरी करते रहोगे। हाँ, शादी करोगे 10 लाख की और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को दे दोगे 551 रुपया। आप सोचोगे वोट में 5 देंगे कि हमसे बड़ा सखी कौन है, अबे तुमसे बड़ा जलील कौन होगा। 25 लाख शादी में खर्च करता है, 500 रुपया ईमान को देता है। जो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाएगा, जो तेरे खुद जनाजा पढ़ाएगा, जो तेरे चहारम में काम आएगा, 40वां में काम आएगा। 50 लाख की अगर शादी है तो कम से कम 25-30 हजार को तोहफा दे ईमान को। मैं डरता नहीं हूं, मैं किराए का मौलवी नहीं हूं, यह भी याद रखना। आज की तकरीर का 50,000 का ऑफर, हजरत फ्लाइट से आइए और तकरीर कर जाइए। मगर कल मुझको फ्री बोलना है तो मैंने हजरत से जबान दे दिया था, तो बस जबान थी आ गया। वरना अच्छा आदमी यहाँ फिसल जाता। हाफिज साहब को फोन लगाता था, तबीयत खराब है, प्लेन से पहुंच जाता मुंबई, तकरीर करके आ जाता है। लेकिन जबान होती है और बात नहीं होती। बात बड़ी मुश्किल से बात होती है, बात वजह अजाब होती है, बात 22 से सवाब होती है, बात उम्मुल किताब होती है, और बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। और ये बात बेकार करते हैं, वहीं पहुंचते हैं कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। आ गया है खाक डाले की में, चल किस्मत जगह अपनी, कब तक गरीब रहेगी, फकीर रहेगी, घर में अंधेरा रहेगा। जा उठ, मक्का पहुंच। 10 चली थी, क्या चली थी? 10। मगर ये बेचारी इतनी गरीब, इतनी कमजोर कि ये खुद भी कमजोर और इसकी सवारी भी कमजोर। 9 या 7 चली थी या 10, दोनों रिवायत है। तो सब पहले पहुंच गई, ये बाद में पहुंची।
जो पहले पहुंची वो मालदार घर से चुन चुन के ले ली। अब ये सबसे बाद में पहुंची, मगर सबसे बाद में पहुंची है। सबसे अच्छा मुकद्दर था, सबसे अच्छी किस्मत थी। आमना कहती है मैं अब्दुल मुत्तलिब के साथ सरकार की बारगाह में पहुंची। सरकार लेटे हुए थे, सब्ज चादर बिछी हुई थी, सफेद चादर ओढ़े हुए थे, हुजूर की आंखें बंद थी। मैंने पहली बार ही हुजूर का चेहरा देखा कि दिल दे बैठी, दिल दे बैठी, और ऐसा दे बैठी कि बेखुदी में मैंने हाथ उठाकर हुजूर के सीने में रख दिया। और अभी सीने में रखा था कि हुजूर ने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी। मैंने देखा कि हुजूर की आंखों से नूर निकला और आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। हजरत आमना फरमाते हुजूर की आंखें वल्ला, हुजूर की पेशानी वल्ला, हुजूर के चेहरा, हुजूर का चेहरा वल्ला, हुजूर के छोटे छोटे हाथ वल्ला, हुजूर के चमकते गाल अल्लाह। और मैं देखी तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने हुजूर को उठा लिया और सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। पहले से एक बेटा था, दूध कम आता था। हजरत हलीमा सादिया कहती है पहली बार हुजूर को उठाकर छाती में से लगाया कि मेरा सीना दूध से भर गया, दूध से भर गया। और मेरा बेटा का पहले पेट अकेला नहीं भरता था, लेकिन पहली बार हुजूर सीने से लगे हैं। हुजूर का भी पेट भर रहा है और मेरा बेटा का भी पेट भर रहा है। कहो देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ दिन रही और आखिर में फैसला हजरत दाई हलीमा ने कर लिया कि आप हुजूर को लेकर चलो। कहाँ? कबीले का नाम बताओ जल्दी से। नहीं मालूम है, वही फैमिली आदिम बनाओ, फैमिली पीर बनाओ, कुरान और हदीस जानने वाले पीर को बनाओ। उल्लू के पट्टे पीर नहीं होना चाहिए, जाहिल पीर नहीं होना चाहिए, नचनिया पीर नहीं होना चाहिए, डांस करने वाला पीर नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा पीर खुद भी जहन्नम में जाएगा और मुरीद को तो 2-4-10 साल पहले ही जहन्नम में भेज देगा। हाँ, इसको डांस नहीं चलेगा पीर, नचनिया नहीं चलेगा पीर, औरतों को हाथ चुमाने वाला नहीं चलेगा पीर, लड़कियों की तरह बाल बढ़ाने वाला नहीं होगा पीर, ये 10-20 अंगूठियां पहनने वाला नहीं होगा पीर। ऐसा लोग पीर नहीं है तो अच्छे से पैर नहीं है तो पीर क्या होगा भाई? अरे फिर कहाँ चले गए हम? 2 नंबर लोगों की तरफ आओ। फिर वही बात, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। कुछ दिन दाई हलीमा रही और फैसला किया कि हाँ अपने कबीले की तरफ लेके चले इनको, हुजूर अपने घर लेके चले। कबीले का नाम था मालूम है? बताओ कि छोड़ दूं? बता दूंगा तो फिर ये अगले साल नहीं बुलाएंगे। हाँ वो तो करना ही है, मेरी आदत अभी तो कम है, अभी तो हमको गुस्सा नहीं आया। हाँ अभी मेरा रंग नहीं देते, वो आप ही सब देते हैं। बढ़िया जरूर दे पाए, लेकिन मौसम ही मीठा है, वक्त ही मीठा है, मौसम ही मीठा है। इतना अच्छा मौसम हाफिज साहब ने दे दिया है जिसमें गुस्सा आ ही नहीं सकता है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। उनका नाम लबों पर आए, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे, उनके बोल बहारों जैसे, उनके असहाब सितारों जैसे। वो सफर में जाया करते, सर पे बादल साया करते। वो सफर पे जाया करते, सर पे बादल साया करते। वो सफर पे जाया करते, सर पे बादल साया करते, साया करते। और सबसे बड़ा इंसान वही है, मौला की पहचान वही है। और मेहमान अर्शे मुअल्ला शान मोहम्मद अल्लाह अल्लाह, उनकी रहमत आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बोलो मेरे साथ, उनकी रहमत आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी रहमत आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें हैं, ये मीठा मौजू है, ये मीठे हाफिज साहब की करामत है कि उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा।
حضرت دائی حلیمہ نے گود میں لیا اور کہا رک گئی ہوں مکہ میں، اب بیٹے کو لیتی ہوں اور اپنا قبیلہ بنی سعد مکہ سے 80 کلومیٹر دور اپنا گھر لے کے چلتی ہوں۔ تو کب حضرت دائی حلیمہ نے سوچا کہ جب مکہ ہی گئی ہوں، بغل میں کعبہ ہی ہے، تو اس پیارے کو لے کر محمد حجازی کو لے کر سینے سے لگا کر ایک بار کعبہ کا طواف بھی کر لیتی ہوں، ذرا سنو میعاد النبی سنو، نبی کی ولادت سنو، نبی کی شان سنو، نبی کا مرتبہ سنو۔ دائی حلیمہ ہے، سینے سے محمد حجازی کو لگائی ہوئی ہے اور کہاں جا رہی ہیں؟ کعبہ شریف۔ کیوں جا رہی ہیں؟ کعبہ کرنے کے لیے۔ سنو محبت سے سنو، کعبہ کے صحن پر دائی حلیمہ نے قدم رکھا، کعبہ کا طواف کرنا ہے تو پہلے حجر اسود ہے، اس کو چومنا ہے، تو ٹھیک حجر اسود کے سامنے دائی حلیمہ نے اپنا پہلا قدم رکھا تو دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جیسے ہی حضور کو لے کر حجر اسود کی طرف میں نے ایک قدم بڑھایا تو دیکھتی کیا ہوں کہ حجر اسود ہل رہا ہے، حجر اسود ہل رہا ہے، یہاں تک کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹا، ہر ہٹنے کے بعد حضور سے آ کر سٹا اور حضور کے لب کو حجر اسود چومنے لگا۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا لب ہو جائے، اور سب سے بڑے انسان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہے، مولا کی پہچان وہی ہے، ان کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو چلی بڑے میں سواری میں بیٹھ گئی حضرت دائی حلیمہ۔ کون سواری معلوم نا؟ وہی سواری جو سب سے پیچھے پہنچائی تھی، سب اور تمام سہیلیاں پہلے آ گئی، اسی سواری پر وہی کمزور لاغر ضعیف سے سواری پہ حضور کو لے کر بیٹھی۔ اللہ کی قسم حضور کو لے کر دائی حلیمہ بیٹھی ہیں اور جب وہ سواری نے چڑھنا شروع کیا ہے کہ اللہ اللہ سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ، ارے پیش بھی بولو نا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ ہاں وہی سواری جو سب سے پیچھے لے کر آئی ہے، اب جو حضور کو لے کے بیٹھی ہے تو وہ سواری نے ایک کو پیچھے چھوڑا، دو کو پیچھے چھوڑا، تین کو پیچھے چھوڑا، چار کو پیچھے چھوڑا، پانچ کو پیچھے چھوڑا، 6 7 8 9 سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سہیلیاں کہہ رہی ہیں حلیمہ 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 حلیمہ، ارے کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ تیری تو سواری بڑی کمزور تھی، تو آتے وقت سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ تب دائی حلیمہ نے زبان حال سے کہا دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ سنو سب سے آگے اور کمال دیکھو، اب جو دائی حلیمہ سواری میں حضور کو لے کے بیٹھی ہے، کیا میں تو سمجھتا ہوں دائی حلیمہ آپ کا مقدر آپ کے قدم کی خاک پر رمضان حیدر کا تاج قربان، اس کی پگڑی قربان، اس کی پیشانی قربان، کہ تیری گود میں اللہ کا محبوب آرام فرما ہے، تیرے سینے سے مصطفیٰ جان رحمت لگے ہوئے ہیں۔ اب مصطفیٰ دائی حلیمہ کی گود میں کیا ہے معلوم ہے؟ اب جو سواری لے کے چل رہی ہیں نا تو پیڑ آتا ہے تو پیڑ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہاڑی آتی ہے تو پہاڑی کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ارے جانور آتے ہیں تو جانور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، بکریاں آ رہی ہیں تو بکریاں کہہ رہی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، راستے میں جو مل رہا ہے وہ کہتا جا رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گویا دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بھور بہاروں جیسے اور آثار ستاروں جیسے، سب سے بڑے انسان وہی ہے، مولا کی پہچان وہی ہے، ان کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 بجے 11 بجے چالو کیا تھا، 11 12 1 2 3 ہی گھنٹہ ہوا ہے، 11 بجے ہوئے۔ اچھا بولو محمد سے سبحان اللہ، کھائے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کم سے کم
8-10 घंटा तो सुनो, बोलो मोहब्बत से मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। कोई तकलीफ है आप लोगों को? छोड़ दूं? सुभान अल्लाह। देखो ये मस्तान क्या कह रहा है कि हजरत तकरीर कीजिए, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। इसको पता नहीं है तकरीर कैसे होती है। 1 घंटे में तो दिन में तारे नजर आने लगते हैं बोलने वाले को। यहाँ 2.5 घंटे हो गए, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ताई हलीमा जो हुजूर को लेके अपने घर गई है, कदम रखते ही हुजूर को सीने से लगा के जो दरवाजे में दाखिल हुई तो आमना का घर जगमग 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 करने लगा। सुबह तैयबा में हुई बनता है बाबा नूर का, सबका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत आमना का घर दिन में चमकने लगा, रात में चमकने लगा, पूरी पूरी रात चमकने लगा, पूरी पूरी रात चमकने लगा। तो सहेलियों ने आमना से कहा, सहेलियों ने हलीमा से कहा, अब पड़ोसियों ने हलीमा से कहा, हलीमा तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? क्या हुआ? मैं देखती हूँ कि पूरे मोहल्ले में किसी के घर में पूरी रात चरागा नहीं होता है, रोशनी नहीं होती है। बड़े से बड़े अमीर के घर में सब दिन पूरी रात रोशनी नहीं होती, मगर ए हलीमा पता नहीं कहां से तेरे यहाँ माल आ गया है कि पूरी रात तेरे घर में चरागा होता रहता है, जगमग 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 करने लगता है। तो ताई हलीमा ने कहा, ए मेरी सहेलियों, अल्लाह की कसम मैं घर में चरागा नहीं करती हूँ, चराग नहीं जलाती हूँ, मैं तो कुछ जलाती ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ रोशन ही नहीं करता हूँ। अरे ऐसी बात करती हो, चराग नहीं जलाओगी तो तुम्हारे घर से रोशनी क्यों आती है, तुम्हारे घर से नूर कैसे आता है? तो सुभान अल्लाह, ताई हलीमा ने कहा, जब से मोहम्मद अरबी आ गया है मेरा घर जगमगाने लगा है, मेरा घर जगमगाने लगा है। देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमना, और एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ ना कि मचल जाओ। ताई हलीमा कि मेरे घर के किसी कोने में अंधेरा होता, तो नींद आई, क्या होता? नींद आई, जोर से बोलो ना भाई। बोले रही हो तो मैं चराग नहीं जलाती, मैं चराग नहीं जलाती। किसी कोने में अगर किसी कारण से घर में अंधेरा हो जाता तो मैं लकड़ी नहीं जलाती, चराग नहीं जलाती। मैं चुपचाप जाती हुजूर के पास, हुजूर को पालने से उठाती और पालने से उठाकर सीने से लगाती और सीने से लगाकर उसी अंधेरी जगह में पहुंच जाती और हुजूर को लेके पहुंचती कि वो अंधेरी जगह फौरन रोशन हो जाती। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए है आमना के आंगन। वो प्यारी हदीस याद आ गई, हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, रात के अंधेरे में कपड़ा सी रही है, रात के अंधेरे में कपड़ा सी रही है। अचानक